मैं भुपिंदर सिंह भागो माजरा शिवालिक टीवी चैनल ते तुहाडा स्वागत है। असी मौजूद हाँ रोपड़ शहनाए पैलस विखे, जिथे गौरमेंट SC BC टीचर यूनियन वालों एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम बाबा साहब के 131वें जन्मदिन नूं समर्पित कराया जा रहा है। सो उस दे विच नाटक भी होणगे और वधिया विद्वानां दे लेक्चर भी होणगे। सो तुहानूं दिखावांगे प्रोग्राम दीयां झलकियां ते प्रबंधकां दे नाल गलबात। सो तुसीं जुड़े रहना मेरे नाल। जज रह गया है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नहीं बने, पर हुण आने वाले सालां जरूर बनेगी। ये भी कमाल के लाया बाबा साहब ने संविधान का जे एक शेड्यूल कास्ट KG बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, वो भी इस संविधान की बदौलत ही बनता है। जेडे लोग ये कहते हैं कि अंबेडकर एक जात का है, एक धर्म का है, खास वर्ग के लोगों का नेता है, तो वो तुसीं प्रतिभा नूं ओहदे जेडे करैक्टर नूं छोटा कर रहे हो। ओहदा एक समुंदर है जिहदे किसी दे नाल नहीं, क्योंकि ये गांधी की कहना जदों गांधी का बयान आया अंबेडकर बारे, कहता तुसीं गुस्सा ना करो जे गांधी जी ने कहा कि जे अंबेडकर तुहाडे एक भी मांगदे तो ओहदे हक है, वो भी इज्जत क्यों करता ओहदे उन्हां दे हाई मॉडल करैक्टर करके, क्योंकि मैं तो पहले गया पर ये विच ग्रेट जे महान बना। हुण बाबा साहब ने फर्क दस्या है महान ते मशहूर व्यक्ति च। मोदी मशहूर है तो महान है। हाँ जी जवाब दो जी, प्रधानमंत्री मशहूर है या महान है? मशहूर है, महान नहीं। जे मैं गल करता है भी अमिताभ बच्चन वो महान है या मशहूर है? वो जो उन्होंने बॉलीवुड के प्राइज का कहते महान एजुकेटेड ऑर्गेनाइज ही सही है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद अपना संघर्ष करते हुए तथ्य में करैक्टर देता है। बाबा साहब मैं नाल संविधान की गल करांगा भी जिहड़ा संविधान है, क्योंकि इहदे विच भी तुहाडे करैक्टर निर्माण का ही दस्सिया गया है। क्योंकि जे आपां गल करिए कई लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर सिर्फ दलितां दे नेता है, सिर्फ पछड़ियां दे नेता है, तो बाबा साहब नूं गलत जज करते हैं। बाबा साहब एक समुदाय, एक धर्म, एक जात के नेता नहीं हैं, वो वर्ल्ड के नेता ने, वो हर जात के नेता ने, हर धर्म के, हर कम्युनिटी के नेता ने। क्यों? कई बारी असीं पढ़ते हैं इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कई कहते हैं, कईयां ने कहा, पर बाबा साहब ने संविधान ने तुहानूं की बनाता भारत की राष्ट्रपति को लैके एक सरपंच 5 नंबर के अपने भारत ऐडू बड़ा कमाल किसी ने कीता अमन कर दियो। फिर अभी कितना कहने जी औरत आ वो ये कि सिर्फ SC औरत ही कह सकती है, औरत तो औरत आ। आज 33% राजनीति की गल चलती है फीमेल ये कहनी देने ये बाबा साहब की देने भी औरतां ते बच्चों के लिए आर्टिकल ने फंडामेंटल राइट भी औरतां ते बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, ते बनाए भी आ। आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स देखो मुंडियां तो बहुत कुड़ियां चल रही ने, मैनूं कोई दस सकता है अपनी पूरी पवित्रता, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार, अपना सब कुछ निशान कर देता है शोषित समाज ने, उस दबे पिछले समाज ने की सोच लो। कलाकार अपना मेकअप कर रहे हैं, पहली पेशकारी नहीं, चंद मिनटों की देरी में प्रोग्राम शुरू होगा। सारे पंडाल में बैठे वीरा बुजुर्ग बच्चे मातावां भैणां की गुजारिश है कि लोगों को मान मिलिया, सन्मान मिलिया, पहचान मिली, लोगों को मान मिलिया,
ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕभी ਜਵਾਬ ਮਿਲੀ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਕ ਦਾ ਦਮ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਚੱਲਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਟੀਚਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 131ਵਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ 131ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਟੀਚਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੰਗਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਤਖਤਗੜ੍ਹ, ਮਰਿੰਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਹਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਤਾ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਟਵਾਏ ਸੀ। 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ 131ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ SCBC ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ DC ਹੈ, ਕੋਈ SSP ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਥੋਪਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ SCBC ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ SC ਵਰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ 14 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 15 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 16, 17, 18, 19 ਸਪੀਚ ਆਫ ਫਰੀडम, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। RTI ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, RBI ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੈਮਸ, ਉਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਲੜ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ 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 ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ SCBC ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੂ ਮਾਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ TV ਚੈਨਲ। ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।